राति प्राय 11टा बाजिथिला। काका तांको मोबाइल फोन चालू करी कहिले, सुमित्रा आजी आमे टेरास रे सोईबा भलो हेबो कारण विद्युत नाही एवं बहुत गरम। मु राजी होई गली। से बिछना आनी टेरास उपरकू आसिले एवं मु मशारी आनिली। टेरास रे मध्य बहुत गरम थिला एवं मु झाड़े भिजी जाइथिली। तापरे काका मते चाही कहिले, सुमित्रा एक हालुका नाइटी पिंध, तुमे एथिरे सोई परिबो नाही। तांको परामर्श पालन करी मु तळकू जाई एक जाली नाइटी पिंधी फेरी आसिली। मु टेरासकू फेरिबा परे काका मते चाही रहिले। काका कहिले, सुमित्रा आजी तुमको देखिबा परे मु जानि पारु नाही जे मो हृदय रे कोन चलिछि। सुमित्रा तुमे किछि अनुभव करुनाहम कि? मु कहिली, काका तुमे कौन कहिबाकू चाहुछ ताहा मु बुझी पारु नाही। मु जानी सुनी अज्ञतार अभिनय करुथिली। काका कहिले, जेतेबेले तुम खुड़ी एपरी नाइटी पिंधी मो सामना को आसंती मु निजको नियंत्रण करिपारे नाही एवं आजी जेतेबेले मु तुमको एपरी पोशाकरे देखिली मोर हृदय कष्ट हेउथिला। मु तांकर अस्वस्थी को बुझी पारिली, तेणु मु प्रतिवाद कली नाही एवं तापरे सारा राति। नमस्कार बंधुगण, आजिर रोमांचकर कहानी को स्वागत। मोर नाम सुमित्रा एवं मु वर्तमान कॉलेज रे पढ़ुछि। जून मास थिला। मोर कॉलेज छुट्टी आरंभ होई जाइथिला एवं विवाह ऋतु मध्य चलीथिला। घरे विवाह थिला एवं मो परिवारर समस्तंकु जोग देबाकू पड़िला। समस्ते जीवाकू प्रस्तुत थिले, किंतु सबुठारु बड़ समस्या थिला किए घरे रहिबो एवं घरर जत्न नेब। आम सहररे किछि समय धरी चोरी संख्या वृद्धि पाउछि। गत सप्ताहरे 2 किंबा 3टी घरे चोरी होइथिला, तेणु आम समस्तंक पई एकाठी जीवा संभव नथिला। एहा मो बापांक सबुठारु भलो बंधुंक पुअर विवाह थिला, तेणु मो बापा मांकु जोग देबाकू पड़िला। जदि मो बापा मा गले नाही तेबे सेमानंक बंधु माने विरक्त हेबे, तेणु आमे समस्ते निष्पत्ति नेलु जे मु घरे रहिबी। मु मध्य एहा ठीक भाबुछि कारण मु अधिक शब्द पसंद करे नाही एवं घरे एका रहिबार निजस्व आकर्षण अछि। मु बहुत भाबुथिली। तापरे पापा कहिले, किंतु आमे सुमित्रा को किपरि एका छाड़ी पारिबु? जदि चोर आसे तेबे एही गरीब झियोटी कोन करिबो? पापा सबु किछि भाबिले एवं तापरे तांकर सबुठारु विश्वस्त एवं स्वतंत्र व्यक्ति को डाकिले। राजीव, मोर तुम पई एक अनुरोध अछि। तुमर साली एवं मु 2 किंबा 3 दिन पई एक विवाह को जाउछु एवं सुमित्रा घरे एका रहिबो। झियोटी घरे एका रहिबा ठीक मने हेउ नाही, तेणु जदि तुमे आपत्ति कर नाही तेबे तुमे कौन मो घरे किछि दिन रही पारिबो। काका राजीव पापांक बहुत भलो बंधु थिले। काका राजीव कहिले, कौन असुविधा अछि बंधु? सुमित्रा मो निज झियो परी तार जत्न नेबा मोर कर्तव्य। तुमे एवं तुमर साली शांति रे विवाह उपभोग करि परिबे। मु से पर्यंत सुमित्रार जत्न नेबी। राजीव अंकलंक कथा सुनी पापा एक निश्वास मारिले एवं मु मध्य बहुत खुशी हेली कारण मु पिला दिनरु राजीव अंकलंकु भलो पाउथिली। से सबुबेले मोर प्रत्येक इच्छा पूर्ण करुथिले एवं मोर प्रत्येक कथा शुणुथिले। सेही रातिरे माँ एवं बापा विवाह पई सामग्री प्याकी सारी सकाळ ट्रेन रे चाली गले। मु सारा दिन घरे एका थिली, सिनेमा देखुथिली। तापरे मोर फोन आसिला। मु फोन उठाइली एवं गोटिए स्वर आसिला, हेलो मिस, आजी रातिरे तुमे कौन खाइबाकू चाहिबो? मु जानिथिली एहा राजीव अंकल। मु समान स्वर रे उत्तर देली, जदि तुमे रात्रि भोजन विषय रे कहुछ दया करी किछि पनीर कधी आनो एवं तापरे तुमे जाहा देबो मु खुशी रे खाइबी। से आसीबा पूर्वरु मु रोटी एवं भात प्रस्तुत करि सारिथिली। से संध्या रे जेतेबेले अंकल घर को आसिले से तांको सहित किछि पनीर कधी आनिथिले। से सीधा ऑफिस रु आसीथिले, तेणु से बहुत क्लांत होई जाइथिले। से आसीबा मात्रे से मते कहिले, सुमित्रा तुमे खाद्य परिवेषण कर, मु मो हाथ गोड़ धोई फेरी आसीबी। अंकल पिला दिनरु आम घर को आसुथिले, तेणु तांको सहित मोर संपर्क बहुत खेलुआड़ थिला। से मोते तांकर बंधु बोली मानी मो सहित सबु किछि बांटिले। मु तांको पई अतिथि रूम सखा कली। काका तांको ब्याग रूम रे रखी तांको हाथ गोड़ धोइबाकू गले। सेतेबेलकू मु डाइनिंग टेबुल रे खाद्य रखी सारिथिली। तापरे आमे एकाठी बसी खाइलु। खाइबा समय रे आमे बहुत कथा हेलु। काका मोते कहिले, सुमित्रा तुमे पूर्व अपेक्षा आहुरी सुंदर होइगल। तुमको देखी मोते मो कॉलेज दिनर कथा मने पड़ीगला। मोर गोटिए प्रेमिका थिला
ଠିକ ତୁମ ପରି ସୁନ୍ଦର। କଲେଜର ସମସ୍ତ ପୁଅମାନେ ତା ପଛରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ମୋ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ କହିଲି, କାକା, ତୁମେ ଏବେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତୁମର କଣ ଏବେ ବି ପ୍ରେମିକା ଅଛି? କାକା ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ବିବାହ କରିବା ଦିନଠାରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କ୍ରୋଧ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସମୟ ଦେଇନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ କାକାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କ୍ଷୀର ପିଇବ? କାକା ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ, ଯଦି ପିଇବ ତେବେ ଆଣ। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି, ଗରମ କ୍ଷୀର ଆଣି ମାମାଙ୍କୁ ଦେଲି। ସେ କ୍ଷୀର ପିଇ କହିଲେ, ସୁମିତ୍ରା, କ୍ଷୀର କେତେ ମିଠା, ଏବଂ ମଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଉଚିତ। କାକା ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ହସିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି। ସମସ୍ତ କାମ ସାରି ଆମେ ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଆମେ ସମୟ ହରାଇ ବସିଲୁ ଏବଂ ସକାଳ 3 ବାଜିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଯାଇ ଶୋଇଗଲି ଏବଂ ମୋ କାକା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସକାଳେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଡାକିଲି, କାକା, ଆପଣ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଉଠନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଡେରି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥିବାରୁ ସେ ମୋତେ ଶୁଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କମ୍ବଳ ଟାଣି ଆଣିଲି ଏବଂ ହଠାତ୍ ମୋର ନଜର ଏପରି କିଛି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଯାହା ମୋତେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ କଲା। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଲି। ତାପରେ କାକା ଉଠିଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ସୁମିତ୍ରା, କଣ ହୋଇଛି? ମୁଁ କହିଲି, କାକା, ଉଠ, ତୁମେ ଅଫିସ ପାଇଁ ଡେରି ହେବ। ସେ ତାଙ୍କ ଫୋନ ଉଠାଇ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କାକାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗାଧୋଇବାକୁ କହିଲି। ନାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। କାକା ଶୀଘ୍ର ବାଥରୁମ ଯାଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଶୀଘ୍ର ନାସ୍ତା ଖାଇଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ୟାକ୍ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ କଣ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆରାମ କର, ମୁଁ ଏକ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବି। ତାପରେ କାକା ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଘର ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଶୀଘ୍ର ସଫା କରିବା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲି। ଗାଧୋଇବା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲି। ନାସ୍ତା ଖାଇଲି ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଲି। ଆଜି ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସାରା ଘର ଶୂନ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋର ଶରୀର ଭଲ ନଥିଲା। ମୁଁ କଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲି। ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ବାଜିଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପଢିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ମୁଁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ କେବେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଠିଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୋ କାକାଙ୍କ ଆସିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ନିଦରୁ ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ଗାଧୋଇବା ପରେ ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲାଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲି ଏବଂ କିଛି ମେକଅପ୍ କରିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ସଜେଇ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ କାକା ମଧ୍ୟ ଆସି ସାରିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ରୁମରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହି କହିଲେ, ବା ସୁମିତ୍ରା, ତୁମେ ଆଜି ଗୋଲାପ ପାଖୁଡା ପରି ଦେଖାଯାଉଛ। ତୁମକୁ ଦେଖି ମୋତେ ମୋ ଯୌବନର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ କାକା ଆଜି ମୋତେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲା ଯାହା ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାକା ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ପଛରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ମୋ ଭିତରେ ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ରହିଲି କାରଣ ସେ ମୋ କାକା ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ସୁମିତ୍ରା, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛି, ତୁମେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମର ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ, ମୁଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବି। ସେ ସୋଫାରେ ବସି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି, କାକା ଯେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲେ ସେଠାରୁ ରୋଷେଇ ଘର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ଚାହିଁ ରହିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖି ମୋ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି କାରଣ ସେ ପିଲାଦିନରୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେଉଥିଲେ
ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବା ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଲିଭିଗଲା ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲି। ଏତେ ଗରମ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗ ଥିଲା। କାକା ତାଙ୍କ ଫୋନର ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଚାଲୁ କରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋତେ କହିଲେ, ସୁମିତ୍ରା ଆଜି ବହୁତ ଗରମ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ କାକା, ଆଉ ଏବେ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲିଭିଗଲାଣି। ମୋ ଘରେ ଇନଭର୍ଟର ନାହିଁ। କାକା ମୋତେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଏକ ମହମବତୀ ଜାଳି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଲି। ସେ କହିଲେ, ସୁମିତ୍ରା ତୁମେ ଝାଳରେ ବୁଡି ଯାଇଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗରମରେ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି, ହଁ କାକା, କେବଳ ପ୍ଲେଟ୍ ବାହାର କରି ମୋତେ ଦିଅ। ଆମେ ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ଲାଇଟ୍ ପୁଣି ଜଳିଗଲା ଏବଂ କାକା ମୋତେ ଦେଖିଲେ। ମୋର ଝାଳ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ବୁଲିଗଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମୋତେ ଅଧିକ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲି କାରଣ ମୁଁ ଝାଳରୁ ଗନ୍ଧ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଗାଧୋଇବା ପରେ ମୁଁ ସେହି କଳା ନାଇଟି ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଆସିଲି ଯାହା ମୋ କାକା ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋତେ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ମୋ କାକାଙ୍କ ଆଖି ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ସୁମିତ୍ରା ଏହା ସେହି ଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଉପହାର ଦେଇଥିଲି। ତୁମେ ଏହି ଡ୍ରେସ୍ରେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମଠାରୁ ମୋର ଆଖି ହଟାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁଣି ଲାଲ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ କାମ ସାରି ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମୋ କାକା ଚିତ୍କାର କଲେ, ସୁମିତ୍ରା ତୁମ କେଶରେ ଏକ ମକୋଡ଼ା ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲି। ଏବେ ଯେହେତୁ ସେ ମୋତେ ପିଲାଦିନରୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମାଇକଡ଼ିକୁ ଭୟ କରେ। ମୋର ନର୍ଭସ ଦେଖି ସେ ହସି କହିଲେ, ସୁମିତ୍ରା ମୁଁ କେବଳ ମଜା କରୁଥିଲି। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୟଭୀତ। ମୁଁ କହିଲି, କାକା ତୁମେ ଜାଣ ମୁଁ ମାଇକଡ଼ିକୁ କେତେ ଭୟ କରେ, ତଥାପି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଏପରି ମଜା କାହିଁକି କଲ? ମୁଁ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଚେତନା ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଲାଜରେ କହିଲି, କାକା ଝିଅ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଦୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ଏତେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ସାନ ବୋହୂ ମାନିବି। ଏହା କହି ଚାଚା ହସିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ସୁମିତ୍ରା ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଏଠାରେ ଶୋଇପଡ଼ କାରଣ ତୁମେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଉଛ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋକ ଲିଭିଗଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ବାଜିଥିଲା। ଚାଚା ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲର ଲାଇଟ୍ ଜାଳିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଟେରାସରେ ଶୋଇବା ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ସେ ଟେରାସକୁ ବିଛଣା ଆଣିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଶାରୀ ଆଣିଲି। ଟେରାସରେ ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଫେରି ଆସିନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଶୋଇବା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଝାଳରେ ଭିଜିଗଲି। କାକା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ସୁମିତ୍ରା ଏକ ହାଲୁକା ନାଇଟି ପିନ୍ଧ, ତୁମେ ଏଥିରେ ଶୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଇ ଗାଧୋଇଲି ଏବଂ ଏକ ନେଟ୍ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟେରାସକୁ ଫେରି ଆସିଲି, କାକା ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଲି। କାକା କହିଲେ, ଆଜି ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୋ ହୃଦୟରେ କଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସୁମିତ୍ରା ତୁମେ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁନାହଁ କି? ମୁଁ କହିଲି, କାକା ତୁମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଅଜ୍ଞ ହେବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। କାକା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଖୁଡି ଏପରି ନାଇଟି ପିନ୍ଧା ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି ପୋଷାକରେ ଦେଖିଛି, ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ତଳକୁ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୋ କାକା ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବସିଲି। ସେ ପଚାରିଲେ, କଲେଜରେ ତୁମର ପ୍ରେମିକ ଅଛି କି? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ନା କାକା ମୋର କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏସବୁ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। କାକା କହିଲେ, ସୁମିତ୍ରା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲଣି, ତଥାପି ତୁମର ପ୍ରେମିକ ନାହିଁ। ତୁମେ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରହୁଛ? ଏହି ବୟସରେ ଝିଅମାନେ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ପରି ପ୍ରେମିକ ବଦଳନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଏବେ ବି ପୁରୁଣା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛ। ମୁଁ ଲାଜ ହୋଇ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ମୋ କାକା ମୋ ହାତ ଧରି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେବେ କାହା ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହଁ କି? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, କାକା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ପାଇନାହିଁ। ସେ କହିଲେ,
ଠିକ ଅଛି, ମତେ କୁହ ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛ? ମୁଁ ଲାଜ ହୋଇ କହିଲି, ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ପରି କାହାକୁ ପାଇପାରେ ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ମୋ କାକାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ହସ ଖେଳିଗଲା। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ନେଲେ। ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦନ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ କାକାଙ୍କ କୋଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କଲି। ତାପରେ ମୋ କାକା ପଚାରିଲେ, ସୁମିତ୍ରା, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବି କି? ଭୁଲ ବୁଝ ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ। ମୁଁ କେବଳ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଯୌବନ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ କହିଲି, ତୁମେ ଯାହା ଠିକ ଭାବୁଛ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ମୋତେ ସେହି ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ କଲେଜ ଦିନର କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେହି ରାତିରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲୁ। କାକା କହିଲେ, ସୁମିତ୍ରା, ଲଜ୍ଜିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ଘଟିଥିଲା। ଯଦି ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ଫୋନ କରିପାରିବ କିମ୍ବା କହିପାରିବ। ତାପରେ ଏହା ଏକ ଚକ୍ର ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିଗଲା ଏବଂ ମୋ କାକାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବଢିଲା। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋ ମା ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସାଇ ପଚାରିଲେ, ସୁମିତ୍ରା, କଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ କହିଲି, ସୁମିତ୍ରା, ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ତୁମେ କେବଳ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କରୁଛ। ମୋ ଏବଂ ମୋ କାକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ସୁମିତ୍ରା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ପରେ ଜାଣିବି ତେବେ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲ। ତୁମେ କଲେଜ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତୁମର ବିବାହ କରିଦେବୁ। ମା ମୋତେ ବିବାହ କରିବା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିବା ଶୁଣି ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ମୋ କାକାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ସବୁକିଛି କହିଲି। ସେ କହିଲେ, ସୁମିତ୍ରା, ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିବି। ପରଦିନ ମୋ କାକା ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋ ମାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ସୁମିତ୍ରାର ବିବାହ ପାଇଁ ତୁମର ଯୋଜନା କଣ? ସେ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏପରି ଏକ ପୁଅ ଅଛି ଯିଏ ସୁମିତ୍ରା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ମା ପଚାରିଲେ, ପୁଅଟି କିଏ? କାକା କହିଲେ, ସେ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୁଅ। ସେ ତା ବାପା ମାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତା ବାପା ମା ଏକ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସେବେଠାରୁ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି। ତାର ଏକ ଭଲ ଚାକିରି ଅଛି ଏବଂ ସେ ଭଲ। ମୋ ମାଙ୍କର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା କାରଣ ପୁଅଟି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲା। କାକା ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ରାଗି ଡାକି ପଚାରିଲି, ତୁମେ ଏଠାକୁ ସବୁ କିଛି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଛ ନା ଯାହା ଠିକ ଅଛି ତାହା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ? କାକା କହିଲେ, ସୁମିତ୍ରା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ କହିଥିଲି। ମୁଁ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବି। କେବଳ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୁଁ ତୁମ ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୁଅ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ସେ ବହୁତ ସରଳ। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କର ତେବେ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବାଧା ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଆସିବେ କାରଣ ସେ କେବେ ତୁମକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବିବାହ କଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅମନ ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁସିର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ମୋର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା। ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତିଗଲା ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିବାହ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ କାକାଙ୍କ ସହ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା। ସବୁ କିଛି ଆମର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ହୁଏତ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ବହୁତ ଭୁଲ, କାରଣ ଏବେ ମୁଁ ବିବାହିତ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଠକୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ କାକାଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲି ବୋଲି ନୁହେଁ, ଅମନ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ କାକାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି। ସମୟ ବିତିଗଲା ଏବଂ ଆମର ବିବାହ 3 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ହୁଏତ ମୁଁ କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୁଅ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ମୋତେ ମୋ କାକାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆମର ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିପାରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ
ଏବଂ ମୋର ସ୍ଥିର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ମୋ କାକାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଲି। ସେ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ କଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଦୁହେଁ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ପଛକୁ ଫେରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏହାକୁ ଶେଷ କରିଦେଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକା ବସିଥାଏ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏସବୁ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ମୋ କାକା ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମେ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ନିଜକୁ ରୋକିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲା ତାହା ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ମୋତେ ଆଉ ସେହି ଦ୍ୱୈତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦର ନମସ୍କାର।